जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्र, चौथा अध्यायना 29मा श्लोकमां प्राणायाममांथी आपणे जे के भाई भगवान कृष्णए अर्जुनने विविध प्रकारना यज्ञोनी वात करी। एक तो भगवाने वात करी कि यज्ञ एटले निष्काम भावे करवामां आवतुं कर्म अथवा कर्तव्य कर्म अथवा तो बीजाने सुख आपवा माटे जे तमे कर्तव्यनुं पालन करो छो ने एनुं नाम यज्ञ छे। बीजाने सुख आपवा माटे पोताना माटे करेलुं कर्म छे ते यज्ञ नथी, पोता माटे करेलुं कर्म छे ते बंधन रूप छे। भगवाने त्यां स्पष्ट वात करी के प्राणायाम परायणा जे प्राणायाम परायण छे ए शुं करे छे, तो आपणे जे प्राणना 5 प्रकारोनी वात करी थी के प्राण छे, अपान छे, व्यान छे, उदान छे, समान छे, पांचेना आपणे नोखा नोखा कार्यो पण शरीरनी अंदर शुं छे ए जोया था। पण भगवाने वात करी के जे अपाने जुहवती प्राण, अपाननी अंदर जे प्राणने होमे छे अने प्राणनी अंदर जे अपानने होमे छे एम एकबीजानी अंदर होम करे छे अने जे यज्ञमां परायण रहे छे ते श्रेष्ठ यज्ञ करी रह्या छे। एटले विविध मतमतांतरो जे एमनी अंदर प्राण अपानमा छे ए पण आपणे थोडुंक एमना विषे पण उजागर कर्युं हतुं। हवे भगवान 30मा श्लोकमां बीजું 24मा श्लोकथी भगवाने वातनी शरूआत करी छे। यज्ञनी शरूआत थई छे अने 30मो अने 31मो श्लोक छे आ हवे पूर्णाहुति तरफ छे। भगवान अहींया 30मा श्लोकमां शुं कहे छे के अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। हवे अपरे एटले अन्य, आ सिवायना योगीओ साधको, आ सिवायना एटले 24 थी 29 श्लोक सुधी जे कांई यज्ञोनी वात करी अने जे बधा यज्ञ करे छे छेक अपानमा प्राणनुं अने प्राणमां अपाननुं जे होम करे छे एवुं नथी करता। ए सिवायना जे साधको छे ए शुं करे छे, ए केवो यज्ञ करे छे तो के नियत आहारा। नियत एटले नियमन प्रमाणे, नियम प्रमाणेना। आहार आहा एटले आहार, पण घणा लोको एवुं कहे छे आहार शब्दमां विहार पण लेवानो छे। आहार विहार करनारा, नियम प्रमाणे अथवा प्रमाणसर आहार लेनारा अथवा तो आहार विहार करनारा, प्रमाणसर आहार विहार करनारा आपणे बंने जोईशुं। शुं काम घणा लोको आहार अने साथे विहारने पण ले छे ए जोईशुं। बने घणी वखत शुं थतुं होय मित्रों के अमुक एटला बधा रूढ थयेला अर्थ होय ने, हुं खाली हाथ बोलूं तो तमे मारी सामे जमणो हाथ लंबावो के डाबो हाथ लंबावो, एमां हुं के तमे बेमांथी एकेय खोटा नथी ते, पण जमणो हाथ तमे लंबावो तो वधारे सारुं लागशे। समजाय छे तमने के तमे जमणो हाथ लंबाव्यो छे तो वधारे सारुं लागे। हवे एक आपणी जे रूढ मान्यताओ छे, जे कांई आपणी परंपराओ छे, आ बधुं थतुं होय छे। एम तमे कोईने त्यां पहेली वखत जाओ छो त्यारे उंबरे उभा रह्यो छो त्यारे लगभग बने त्यां सुधी आपणे एवुं करता होईए छीए के जमणो पग आपणे पहेला मूकता होईए छीए। पग ज मूकवानो छे, एमां शुं फेर पड़े, पण हवे आवुं थाय छे। अपरे नियत आहाराः, बीजा अन्य लोको नियत आहाराः प्रमाणसर आहार करनारा, बीजो अर्थ लईए प्रमाणसर आहार विहार करनारा, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणान एटले प्राणोने प्राणेषु प्राणोमां जुह्वति एटले होमे छे, प्राणोने प्राणोमां होमे छे। जो આગળના 29મા શ્લોકમાં એ પછી જોઈએ। હવે પછી શું કહે છે, સર્વે અપી એતે, એતે એટલે આ બધા લોકો, સર્વે એતે આ બધા લોકો યજ્ઞ ક્ષપિત કલ્મષાહ, યજ્ઞ દ્વારા કલ્મષાહ પાપોનો, ક્ષપિત એટલે નાશ કરનારા, યજ્ઞ વડે પાપોનો નાશ કરનારા છે। અપી યજ્ઞવિદઃ, यज्ञविदः यज्ञने जाणनारा छे, એટલે કે યજ્ઞ તત્વને જાણનારા પણ છે। ભગવાન કહે છે આ સિવાયના બીજા યોગીઓ છે નિયમ પ્રમાણે અથવા તો પ્રમાણસર આહાર કરનારા અને પ્રાણોને પ્રાણોમાં હોમવાવાળા છે। આ બધા જ લોકો યજ્ઞ દ્વારા સર્વ પાપોનો નાશ કરનારા અને યજ્ઞને જાણનારા પણ છે।
હવે અપરે જુહવાતી શબ્દ, હવે ખરેખર નિયમિત અને પ્રમાણસર આહાર અને વિહાર કરવા વાળા સાધક. હવે મિત્રો, એક તો નિયમિત, તમારા શરીરની અંદર જે કંઈ ફેરફારો થયા છે ને, અત્યારનું સાયન્સ પણ એ વાતને સ્વીકારે છે કે તમે અનિયમિત તમે ખોરાક લ્યો છો ને એમને કારણે આ બધું થયું છે. ઘણી ગંભીર બીમારીઓ પાછળનું કારણ તમે તપાસવામાં આવે તો અનિયમિત ખોરાક છે. જે આજનું યંગ જનરેશન અનિયમિત ખોરાકમાં એટલું બધું માને છે કે એ લોકો એવું માને છે કે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવાનું, અને આપણે સમયને મહત્વ આપતા હતા કે આ સમયે આપણને ભૂખ લાગવી જ જોઈએ, અને એ ભૂખ લગાડવા માટે આપણે શું કરતા હતા, વચ્ચે ક્યાંય નાસ્તો નહોતા કરતા, વચ્ચે ક્યાંય ખાતા નહોતા. આ ગમે ત્યારે ગમે તે વસ્તુ ખાધા કરે, એમને કારણે જમવાના ટાઈમે એમને ભૂખ નથી લાગતી, અને એમને કારણે શું થાય છે, એમનું ખાવાનું બધું અનિયમિત થાય છે. એટલે જે બાયોમેટ્રિકલ જે સાયકલ ચાલે છે શરીરની અંદર, એમાં જબરજસ્ત ફેરફાર થાય છે, અને એમને કારણે પાચન ક્રિયાઓ, એમાંથી જરૂરી તત્વો, આ તે બધું જ છે એમાં ફેરફાર થવાનો છે. બીજું, આ લોકોને આપણી પાસે કેવું હતું, આપણી પાસે જે ખાદ્ય સામગ્રી હતી ને એ બધી કેવી હતી, 100માંથી 90 વસ્તુ આપણને ખાવા માટેની ગમતી હતી. આ લોકોને 100માંથી 10 જ વસ્તુ ગમે છે ખાવા માટેની, અને એ વસ્તુ જો આવશે ને તો એ સતત ખાધા કરશે. બીજું, સતત નથી આવવાની એટલે ખબર છે, એટલે શું થાય છે, અનિયત થઈ જાય છે. એમનો આહાર છે એ પ્રમાણસર નથી રહેતો. અને યજ્ઞની અંદર અથવા તો પ્રાણાયામની અંદર સૌથી વધારે જો કોઈ મહત્વની વસ્તુ હોય ને તો આહાર છે. આજે તમે જો પ્રાણાયામ વિશે તમારા સોસાયટીમાં, એરિયામાં, સ્કૂલ કોલેજોમાં તે પ્રાણાયામ હોય ને, અથવા કરાવવાના હોય ત્યારે એવું કે ભાઈ ભૂખ્યા પેટે આવજો, જમીને ન આવતા. ભગવાન કૃષ્ણએ 6થા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં સ્પષ્ટ વાત લખી છે કે વધારે ખાનારો, સાવ ઓછું ખાનારો, અથવા વધારે આરામ કરનારો કે સાવ ઓછો આરામ કરનારો, બહુ ઊંઘનારો કે બહુ ઓછું ઊંઘનારો કે ન ઊંઘનારો, એ પ્રાણાયામ એ યોગ કરી શકતો નથી, એ યજ્ઞ કરી શકતા નથી, કે આવા પ્રાણાયામ માટે લાયક નથી. એટલે ભગવાને એ શબ્દ વાપર્યો, નિયત આહાર. બીજું, આપણે એમ કહીએ છીએ આહારની સાથે વિહાર પણ હોય, તો વિહારની શું જરૂર? મિત્રો, તમે કઈ જગ્યાએ ફરો છો એમનો બહુ મહત્વ, બહુ તમારા મન ઉપર એમની જબરજસ્ત અસર થાય છે. તમે એકદમ પ્રફુલ્લિત વાતાવરણમાં ફરતા હશો તો તમારું મન છે એ વિશિષ્ટ પ્રકારના તમને બહુ પોઝિટિવ થોટ તમારી સામે રજૂ કરશે. તમે નેગેટિવ વાતાવરણમાં ફરતા હશો તો તમારી સામે એ પ્રમાણેના થોટ રજૂ કરશે. એટલે તમે કેવા વાતાવરણમાં છો એ પણ ખૂબ મહત્વની બાબત છે. અહીંયા ભગવાને કીધું નિયત આહાર, જેમનો આહાર અને વિહાર નિયત છે, એટલે કે પ્રમાણસર છે અથવા નિયમ પ્રમાણે છે. આ સમયે ખાવું જોઈએ, આટલું ખાવું જોઈએ, આ ખાવું જોઈએ. દાખલા તરીકે અત્યારે શિયાળો છે, ચોમાસું છે, તો શું ખાવું જોઈએ? આપણા આયુર્વેદાચાર્ય ચરક સંહિતાની અંદર વિમાન સૂક્તની અંદર, લગભગ સૂક્ત કહેવાય છે એમને, આયુર્વેદના ભાગોને, બધાના નોખા નોખા હોય છે એટલે ઘણી વખત કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. એ વિમાનમાં સ્પષ્ટ કીધું છે, સ્નિગ્ધમ અશ્નિયાત. સ્નિગ્ધમ, શિયાળો છે, શિશિર ઋતુ છે, તો સ્નિગ્ધમ અશ્નિયાત, ચિકાશવાળું ખાવું જોઈએ. અને અત્યારનો યુગ છે તો અસ્નિગ્ધમ અશ્નિયાત, સ્નિગ્ધમ અશ્નિયાત, ચિકાશવાળો પદાર્થ ન ખાવો જોઈએ. કારણ કે દરેક ઋતુ પ્રમાણે છે ફેરફાર થવાના, અને એ પ્રમાણેનું શરીરમાં પણ ફેરફાર થશે. એટલે જો તમારે પ્રાણોમાં હવન કરવું હોય, બીજું, આપણે 29મા શ્લોકમાં જોયું હતું કે અપાનની અંદર પ્રાણનું હવન થાય છે, અને પછી પ્રાણનું અંદર અપાનમાં હવન થાય છે. પેલા ચંદ્ર નાડીથી અંદર લે છે સાધકો, સૂર્ય નાડીથી બહાર કાઢે છે, એમાં પૂરક થાય છે, કુંભક થાય છે અને રેચક થાય છે. અને સતત આ ક્રિયાઓ આપણે જોયું હતું પૂર્વ શ્લોકમાં કે સતત આ ક્રિયાઓ ચાલુ રહે છે. હવે અહીંયા શું કે છે, પ્રાણેષુ જુહવતી, પ્રાણોમાં. હવે જો બે જગ્યાએ પ્રાણાન શબ્દ બીજી વિભક્તિ બહુવચન છે અને પ્રાણેષુ શબ્દ 7મી વિભક્તિ બહુવચન છે, એટલે એક જ પ્રાણની વાત નથી કરી. અહીંયા બધા 5 પ્રાણની કદાચ વાત ભગવાન કરવા માંગતા હશે, એટલે બહુવચનનું રૂપ કદાચ આપેલું છે એવું મારું માનવું છે. પ્રાણોનો પ્રાણમાં
અને અપાનનું અપાનમાં, વ્યાનમાં ઉદાનમાં અને સમાનમાં બધા જને પોતપોતાની અંદર એમાં હવન કરવાનું. પેલા આગળના શ્લોકમાં શું હતું? અપાનમાં પ્રાણનું હવન કરવાનું હતું, અને પ્રાણમાં અપાનનું હવન કરવાનું હતું. અહીંયા ભગવાન કહે છે પ્રાણાન પ્રાણેષુ, પ્રાણોને પ્રાણોમાં. તારી પાસે અપાન પ્રાણ છે તો એને અપાનમાં જ હવન કરવાનું છે, તારી પાસે ઉદાન છે તો એને ઉદાનમાં જ કરવાનું છે, તારી પાસે પ્રાણ છે તો એને પ્રાણમાં જ કરવાનું છે. એટલે ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે તારે શ્વાસની ક્રિયાઓ અટકાવી દેવાની વાત છે, શ્વાસ લેવાનું બંધ જ કરી દેવાનું. તું શ્વાસ લઈ તો શું થશે? પ્રાણની સાથે સાથે અપાન પણ પાછો આવશે. શ્વાસ લઈશ તો શું થશે? તું બહારથી જે વાયુ લે છે એ હૃદયમાં બેઠેલા પ્રાણને નાભી પાસે લઈ જઈ અને અપાનમાં હોમ કરાવી દેશે. અને જો તું ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢીશ તો પેલા પ્રાણ આવશે, નાભીમાંથી હૃદયમાં થઈને આવશે, પાછળ છે એ અપાનને લેતો આવશે, તો અપાનનું હોમ થશે. ભગવાને અહીં કીધું અહીં તો પ્રાણોમાં હોમ કરવાનું છે. એટલે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાને અટકાવી તારે અપાનને અપાનમાં રોકી રાખવાનો, પ્રાણને પ્રાણમાં રોકી રાખવાનો. આ જે પ્રાણાયામ છે એને સ્તંભ વૃત્તિ કહેવાય. સ્તંભ વૃત્તિ પ્રાણાયામનું ભગવાને વર્ણન કર્યું છે. હવે આમાં શ્વાસ રોકી દેવાની વાત છે. એટલે શ્વાસ રોકી દે એટલે શું થાય છે? અપાનનું અપાનમાં રહી ગયું, પ્રાણનું પ્રાણમાં રહી ગયું, પોતપોતાની જગ્યાએ રહી ગયું, શ્વાસ રોકાઈ ગયો. એનો અર્થ એવો કે વૃત્તિઓ શાંત થઈ જાય છે. આપણી જે વૃત્તિઓ છે, ચિત્તની વૃત્તિઓ છે ને એ શાંત થઈ જાય છે. આ બધું જ છે ને વાયુના પ્રતાપ છે યાર. તમે આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં જઈ અને ઊંડાણથી તપાસ કરો ને તો દરેક રોગના કારણ વાત, પિત્ત અને કફ આપ્યો છે. એમાં સૌથી પહેલા વાતને મહત્વ આપ્યું છે, કેમ કે 5 પ્રકારના છે અને એક જ જીવંત છે. કફ અને પિત્ત તો જ્યાં હશે ત્યાં જ બેઠા રહેશે. જેવી તમારી વૃત્તિઓ શાંત થશે એ જ સાથે અંતઃકરણ છે ને નિર્મળ બની જશે. અને જેવું અંતઃકરણ નિર્મળ બની જશે એમાં તમારા અંતઃકરણમાં સમતા આવી જશે અને તમારું દરેક કાર્ય યજ્ઞ રૂપ બની જશે અને એ નિષ્કામ ભાવથી થતું હશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે સર્વ અપી એતે યજ્ઞવિદઃ યજ્ઞ ક્ષપિત કલ્મષાહ. 24 થી 30 શ્લોકમાં બધા જ યજ્ઞવાળાની વાત. અહીંયા સર્વે અપી શબ્દ વાપર્યો છે. સર્વ અપી એતે સર્વે એટલે આ બધા એટલે કોણ? જે 24 શ્લોકથી ચાલુ થયું છે, જે બ્રહ્મર્પણમાં માને છે. બ્રહ્મર્પણ, બ્રહ્મ હવિ આપણે શ્લોક જોયો તો અર્પણ કરવાના સાધનો બ્રહ્મ છે, હવિય પદાર્થો છે એ બ્રહ્મ છે, હવન કરવાની જે ક્રિયાઓ થઈ રહી છે એ પણ બ્રહ્મ છે, યજ્ઞ કરવાની એ બધું જ બ્રહ્મ છે. આ બધા જે સાધકો છે એ શું કરે છે તો કે યજ્ઞ ક્ષપિત કલ્મષાહ, એ યજ્ઞ વડે પાપોનો નાશ કરનારા છે. બધા યજ્ઞ કર્મો છે એ શું કરે છે તો કે કર્મ સાથેનો વિચ્છેદ કરે છે, કર્મ સાથેના બંધનને છોડે છે. અને આવું જે લોકો જાણે છે ને એમને શું કહેવાય છે તો કે આવું જે લોકો જાણે છે ને એમને યજ્ઞનું તત્વ જાણનારા એટલે કે યજ્ઞવિદ કહે છે. જો શબ્દ આપ્યો ભગવાને યજ્ઞવિદ, તેવો યજ્ઞ વડે પાપોનો નાશ કરનારા છે અને યજ્ઞવિદ છે, યજ્ઞના તત્વને જાણનારા છે. મિત્રો યજ્ઞવિદ એટલે જેવું કર્મ તૂટે છે ને, તમે યજ્ઞ કરો છો એનો મતલબ શું? યજ્ઞ કર્મ કરો તમે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરો છો, પાપ કે પુણ્યની કોઈ આશા નથી, કોઈ પણ પ્રકારની તમારામાં કામના નથી. એમને કારણે શું થાય છે? કર્મ સાથેનો વિચ્છેદ થાય છે. અને આવું જે સાચા અર્થમાં જાણે છે કે આ યજ્ઞને કારણે, નિષ્કામ ભાવને કારણે મારો કર્મ સાથેનો વિચ્છેદ થઈ રહ્યો છે, તો પછી એ શું કરશે? પરમાત્માને કર્મ સાથેનો જેવો વિચ્છેદ થશે ને તો બાકી વધ્યું છે ને એ પરમાત્મા સાથે એમનો પરિચય થશે, એમનો અનુભવ થશે. આમના પછીના જ શ્લોકમાં તરત આપે છે યજ્ઞ શિષ્ટા અમૃતમ, એવો શબ્દ વાપર્યો છે. યજ્ઞમાં બચેલા અમૃતનો અનુભવ કરનાર ભૂંજો, એટલે યજ્ઞ શિષ્ટા અમૃતમ ભૂંજો એવો શબ્દ. જે ભોગ માટે યજ્ઞ કરે છે એ લોકોને ખરેખર ખબર નથી કે ભોગ છે એ તો બંધન કરતા છે, એ તો બાંધનારા છે. બંધનનું મુખ્ય કારણ છે જન્મ અને મૃત્યુ આપનારા છે. મિત્રો 24મા શ્લોકથી ચાલુ કરીને યજ્ઞ મારફત બધા જ પાપ કર્મોનો નાશ કરે છે આ સાધકો. આપણે 24મા શ્લોકથી 30મા શ્લોક સુધી નોખા યજ્ઞોની વાત કરી.
સૌથી પહેલા બ્રહ્મ યજ્ઞની વાત કરી કે બધા જ પ્રકારની જે કાંઈ આ સામગ્રી સહિત જે કાંઈ ક્રિયાઓ છે ને બધું જ બ્રહ્મરૂપ છે. એમના પછી તરત જ આપણે ભગવદ અર્પણ યજ્ઞ કે તમે જે કંઈ કરો છો તે ભગવાનને અર્પણ કરી દેવાની વાત છે. ત્યાર પછી અભિન્નતા રૂપ યજ્ઞ આવ્યો, ત્યાર પછી સંયમ રૂપ યજ્ઞ આવ્યો, ત્યાર પછી વિષયનું હવન રૂપ, વિષય જે છે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના જે વિષયોને ઇન્દ્રિયોમાં અને ઇન્દ્રિયોને એમની અંદર નાખી અને યજ્ઞ કરવાની વાત આવી કર્મમાં. ત્યાર પછી સમાધિ રૂપ યજ્ઞ આવ્યો કે બધા જ જે ઇન્દ્રિયોના કર્મો છે અને પ્રાણના કર્મો છે એ કર્મ સમયોગ યજ્ઞો એમની અંદર સમાધિ રૂપ યજ્ઞની અંદર હોમી દેવાની વાત કરી. ત્યાર પછી ભગવાને બીજા 4 યજ્ઞોની વાત કરી, દ્રવ્ય યજ્ઞની, તપ યજ્ઞની, યોગ યજ્ઞની અને સ્વાધ્યાય રૂપ જ્ઞાન યજ્ઞની. એની સાથે આપણે જોયું હતું કે જે આપણે પંચવ્રતનું પાલન કરીએ છીએ, 5 મહાવ્રતનું જે પાલન કરીએ એ પણ એક યજ્ઞ જ છે. અને ત્યાર પછી શું આવ્યું તો કે પ્રાણાયામ રૂપ યજ્ઞ આવ્યો, જેમાં પ્રાણ અને અપાન બંનેની વાત કરી. અને હવે આ છેલ્લો 30મા શ્લોકમાં સ્તંભ વૃત્તિ, જેમનાથી આપણી વૃત્તિઓ શાંત થઈ જાય, પ્રાણને પ્રાણમાં, અપાનને અપાનમાં રોકી, શ્વાસને રોકી દે. મિત્રો, આપણે સમાધિ વખતે જોયું હતું કે ત્યાં ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણોની બધી જ ક્રિયાઓ છે ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે, ત્યાં શ્વાસ પણ નથી લેવો પડતો. એટલે આ છેલ્લો યજ્ઞ છે ને એ સમાધિને મળતો આવતો યજ્ઞ છે. કેમ કે અહીંયા પ્રાણને રોકી લેવાના છે, અપાનને રોકે, પોતપોતાને જ્યાં છે ત્યાં સ્થિર કરી દેવાના અને એમનાથી આત્મા બહાર નીકળીને આમ બહુ સરસ મજાની યજ્ઞોની ચર્ચા. અને હવે ભગવાન 31માં એમના ફળો વિશેની વાત કરે છે કે અપરે નિયત આહારાહ પ્રાણાન પ્રાણેષુ જુહવતી સર્વ અપી એતે યજ્ઞવિદઃ યજ્ઞ ક્ષિપ કલ્મષાહ. આ શ્લોકને પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.